and all. Myself, Miss Blessy, from Indo-American College of Nursing, welcome you all for the Cancer Awareness Program. 4th February is observed as World Cancer Day worldwide. Today's program is conducted in association with Metropolitan Legal Services Authority, Telangana State. I request Dr. K. Kalpana Raghunath Garu, Associate Director Academics, AdLife and Cancer Screening Program to come on to the dais to give a brief talk on cancer awareness. Good morning everyone. I welcome our Chairman, Balakrishna Garu, and guest of honor, a judge, yes, Judge Radhakrishna Chauhan, and Dr. Krishna Venkatram and other colleagues. So in the world today, it is observed as a cancer, World Cancer Day. 4th February is observed all over as a World Cancer Day. The idea behind this is to create awareness among common people about the cancer. The incidence of cancer is increasing and we are seeing a large number of cases in the last 1 decade. See, unless the people know what are the causes for cancer, what is the cancer, how to prevent it, then the question comes prevention. Unless you know the root cause, unless you eliminate the root cause, you cannot prevent any problem. So this was decided in 2000, the new millennium, in the World Cancer Congress, that every year, all over the world, we will observe as a World Cancer Day. Then it comes to our institute. One of the main objectives of the institute is creation of cancer awareness and early detection so that it can be promptly treated and with good recovery chances for the patient. And this hospital, you all know, is established in 2000 June. Now coming to the cancer screening program, we had been conducting these programs from the day one. We inaugurated the hospital on 22nd June, and in the next week we participated in the Janmabhoomi program in participating in the cancer screening program. Today we have organized, it is requested by the Metro legal authorities, they wanted to bring some ASHA workers who are the frontline health workers so that they will get some information on cancer awareness and cancer screening. I will go in a short way because I think I have to leave time for the other guests also. I just said, as you can see, the institute was started by our legend, our what you call the noble couple, Basavatarakama Garu and N.T. Ramarao Garu. We would like to invite our chairman, Sri Nandamuri Balakrishna Garu, onto the dais. Now I ask Ms. Rupal Kamai, my co-student, to welcome sir. We now invite Senior Civil Judge and Secretary Legal Services, Sri Radhakrishna Chauhan Garu, onto the dais. We would like to invite Area Medical Officer Dr. Venkatram Garu, who has taken keen interest with his special support in organizing COVID vaccination for the staff at Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. We now invite our Chief Executive Officer Dr. R.V. Prabhakar Rao Garu onto the dais. We would like to invite our Medical Director and Head of the Department Surgical Oncology, Dr. T. Subramanieshwar Rao Garu, onto the dais.
We now invite our Associate Director, Academics, AdLife and Cancer Screening Program, Dr. K. Kalpana Raghunath Garu, onto the dais. We would like to invite Chief Operating Officer, Shri G. Ravi Kumar Garu, onto the dais. We now invite our Medical Superintendent, Dr. K. Fani Koteshwar Rao Garu, onto the dais. We are glad to have you all here today. I request Dr. T. Subramanyeshwar Rao Garu, our Medical Director, to say a few words. And I'll really follow what this young girl has told. I'll speak a few words only. Sri Balakrishna Garu, the energy source of this hospital, our chairman. Radhakrishna Chauhan, Justice Radhakrishna Chauhan, and friends and colleagues on the dais. Madam has made my job easy. She was elaborate and elegant in her presentation. What we have to remember is our events that have been very important in the history of the world. After the First World War, all the destruction that it has caused has been discussed by a few good, gentle souls in the world, and they wanted to fight diseases that have been an offshoot of the World War and even otherwise. Best way to bring the world together was to fight diseases that are common to the world, and cancer has always been a very real dreaded enemy for the world population. So in 1933, the UICC was formed in a conference in Madrid, and then they decided to fight this disease together on a global scale. As things went on, there were multiple interactions, and the Second World War also came in, and then once that ended, the atomic energy was used for mass destruction. So the leaders thought the same atomic energy has to be used for the betterment of lives of people. So the radioisotopes were generated by the same unit which has actually generated the bomb, and cancer care came into existence in a big scale. Then the same organization understood that you need to allocate a day to understand the importance of cancer prevention, cancer diagnosis, cancer treatment, and follow-up of these patients and people. In 2000, February 4th was allocated as a World Cancer Day, so that we at least become alert on this day and educate people about it. We have made rapid strides as an international community. India has been in the forefront of fighting this battle along with the international leaders. And at the hospital, we are very proud that we have held this torch of being a real leader in the country and becoming rapidly popular in the world in this fight against this disease. On this day, we rededicate ourselves under the able leadership of our chairman, Sri Balakrishna Garu, and the trust board members. Representing you all, I promise to the society that we will fight this disease regardless, relentlessly. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request our chairman, Shri Nandamuri Balakrishna Garu, to address the gathering. మనం జరుపుకుంటున్న ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ దినోత్సవానికి మన ముఖ్య అతిథిగా చేసిన
ఆనరబుల్ సిటీ క్రిమినల్ కోర్ట్ జడ్జి గారు, అలాగే ఈ యొక్క లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కార్యదర్శి గారు, సెక్రటరీ గారు అయిన రాధాకృష్ణ చౌహాన్ గారికి, అలాగే మన ఈ ఏరియా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ వెంకట్ గారికి, అలాగే మా ఆసుపత్రి సిఇఓ డాక్టర్ ప్రభాకర్ గారికి, అలాగే మెడికల్ డైరెక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారికి, అండ్ ఆల్సో హెచ్ఓడి అయిన సర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్కి, అలాగే మా సిఇఓ రవికుమార్ గారికి, అండ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అకాడమిక్స్ అండ్ యాడ్ లైఫ్ శ్రీమతి కల్పన రఘునాథ్ గారికి, అలాగే మా మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ కోటేశ్వరరావు గారికి. ఇటువంటి కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసుకోవడం మనకి ఆనవాయితీ. కాకపోతే ఈ కరోనా నిబంధనలను ఇవన్నీ పాటించవలసిన తరుణంలో ఈ సామాజిక దూరం అయితేనేమి, ఇవన్నీ మా హెచ్ఓడీలందరికీ అయితేనేమి, డాక్టర్లకి అయితేనేమి, అలాగే సిబ్బందికి, నర్సింగ్ స్టాఫ్కి, ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముఖ్యంగా ఆశా వర్కర్స్ అందరికీ, అలాగే పిఎస్సి సిబ్బంది, పాత్రికేయులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడుతున్న ఎంతోమంది వ్యాధిగ్రస్తులకు మరియు వారిని రక్షించడంలో అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న వైద్యులకు ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ప్రతి సంవత్సరం సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పారు, మా మెడికల్ డైరెక్టర్ గారు వివరంగా, అంటే ఈ ఫిబ్రవరి 4వ తేదీని యూనియన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ UICC వారు క్యాన్సర్ వ్యాధి గురించి అవగాహనను పెంపొందిస్తూ వివిధ సంస్థలను ఒక తాటిపై తేవడం కోసం ఈ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో క్యాన్సర్ మరణాన్ని ఆపడం కోసం మరియు క్యాన్సర్ చికిత్సను అందరికీ అందుబాటులో తేవడం కోసం ఎన్నో సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1 కోటి మంది క్యాన్సర్ బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. సాధారణ క్యాన్సర్లలో కనీసం మూడో వంతు నివారించదగినవి వీటిలో. గత 20 సంవత్సరాల్లో మన ఆసుపత్రిలో కనీసం 2,50,000 మందికి చికిత్స అందించాము. చికిత్స అనంతరం వారిలో చాలామంది సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా మా నాన్నగారు ఆశయ సాధన కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. క్యాన్సర్ అనేది ఒక అంతు చిక్కని వ్యాధి. ఎంత తొందరగా దీనిని గుర్తిస్తే అంత సులభంగా దీన్ని జయించవచ్చు. క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అనేది ఈ పోరాటంలో చాలా కీలకమైనది. మా కల్పన రఘునాథ్ గారు చెప్పారు మొత్తం అంత వివరంగా. అంటే వీటికి కారణాలు ఏంటి, క్యాన్సర్ రావడానికి కారణాలు ఏమిటి, లేకపోతే రాగానే ఒకవేళ అది అవగాహన తీసుకొచ్చి, అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అన్నది, వాటిలన్నింటినీ సూచన మనం ఎలా అయితే వాళ్ళ ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎలా దాన్ని నివారించడం కోసం మరి ఈ వ్యాక్సిన్లు అయితేనేమి, లేకపోతే తీసుకోవాల్సిన మిగతా సామాజిక, అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనలు, డాక్టర్ వైద్యులు ఇచ్చిన సూచనలు, వాటిని ఎలా పాటించాలో, మరి అలా మనం ఇచ్చిన సూచనలు, ఆ అవగాహన యొక్క ప్రభావంతో మనం మొదటి దశలోనే తెలుసుకోగలిగితే తప్పకుండా ఈ వ్యాధిని మనం నివారించగలుగుతాం. ఈ దిశగా ఆలోచిస్తూ మన ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో ఎంతోమంది దాతల సహకారంతో కొన్ని వేల క్యాన్సర్ నిర్ధారణ క్యాంపులు నిర్వహించడం జరిగింది. దీని ద్వారా కొన్ని వేల మందికి క్యాన్సర్ నిర్ధారణ చేయడం జరిగింది. అందుకే నిపుణులైన వైద్యులు సూచిస్తున్నారు, ఒక వయసు తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారైనా టోటల్ బాడీ చెకప్ చేసుకోవడం మంచిది. 50 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి స్త్రీ సంవత్సరానికి ఒకసారైనా బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడం, మరియు వారు సొంతంగా కూడా బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవడం, ఏదేని మార్పు ఉన్నట్లయితే గమనించడం చాలా అవసరం. తొలి దశలో గుర్తించడం ద్వారా చికిత్స సులభతరం అవుతుంది. స్త్రీలకు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నివారణ కొరకు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. పురుషుల్లో ప్రోస్టేట్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవడం చాలా అవసరం. ఇలా ఎవరికి వారు తమ ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించడం మరియు తోటి వారికి అవగాహన కల్పించడం ఈరోజు యొక్క ఉద్దేశం.
నిర్దిష్టంగా క్యాన్సర్ యొక్క కారణాలను విశ్లేషించలేనప్పటికీ నేను చెప్పినట్టు కొన్ని అలవాట్లు పద్ధతులు క్యాన్సర్ కారకాలుగా నిరూపితమైనవి. అంటే పొగ త్రాగడం, మంచం సేవించడం, గుట్కాలను నమలడం వంటి అలవాట్లు తప్పకుండా క్యాన్సర్ కారకాలు. ఇలాంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండడం, క్యాన్సర్ బారిన ప్రతి ఒక్కరూ తమను తాముగా రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది. మరొకసారి ప్రపంచ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా క్యాన్సర్ జయించి ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు. క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి మేము మా బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి సిబ్బందులు మేమంతా అండగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ఈ యొక్క క్యాన్సర్ పోరాటంలో పాల్పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే వాళ్ళ కరోనా ఉంది అందరూ కూడా మరి ఇక్కడికి ఆశా వర్కర్స్ వచ్చున్నారు, పిహెచ్సి సిబ్బంది వచ్చున్నారు, లేకపోతే చూస్తున్నాను ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్, అటు వాళ్ళు పోలీస్ శాఖ కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ మున్సిపాలిటీ లేకపోతే కార్పొరేషన్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు కానివ్వండి, వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని అణంగా పెట్టి ఇవాళ మరి వాళ్ళంతా సమాజం బాగుండాలి, మరి పరిసరాలు బాగుండాలి, శుభ్రంగా బాగుండాలని, లేకపోతే న్యాయ వ్యవస్థ బాగుండాలని, ధర్మం న్యాయం అంతా కూడా మనం అనుకున్నట్టుగా ఏదైతే మన కలలు కన్నామో, అంటే మన గాంధీ గారు పుట్టిన దేశం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామో, నెహ్రూ గారు ఊహించిన సంఘం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామో, అలా ఈ యొక్క సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి కృషి చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. Thank you, sir. I request Dr. Venkatram Garu to say a few words. Morning everyone. I'm Dr. Venkatram, Area Medical Officer of this area. See, right from where I can start from these hospitals, Basavatarakam Cancer Hospital, wherever I require some help in regarding any polio vaccination program or any COVID vaccination. The first thing I get help from this hospital is very warm welcoming. చైర్మన్ సార్ బాలకృష్ణ సార్ గారి హాస్పిటల్ నుంచి నాకు ఎన్నోసార్లు చాలా విషయాల నుంచి నాకు పోలియో నుంచి మొదలుకొని ఏ వ్యాక్సినేషన్ సార్ నాకు ఇట్లా హెల్ప్ కావాలి, ఇలా వాలంటీర్స్ కావాలని సిఇఓ సార్కి ఒక మాట రిక్వెస్ట్ అడిగిన ఐ గెట్ ఇమీడియట్లీ. నాకు ఎక్కడి నుంచి ఏం హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన సర్వీసెస్ నాకు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సర్వ్ ఆల్ దిస్ ఏరియా. అంత హెల్ప్ఫుల్ ఉంటున్నాను హాస్పిటల్ నాకు. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ మై ఏరియా, it is due to purely Basavatarakam Cancer Hospital volunteers, sisters, nurse అందరూ నాకు హెల్ప్ చేస్తారు. మా ఆశా వర్కర్స్ నుంచి మొదలుకొని మా హాస్పిటల్ స్టాఫ్, పిఎస్సి. దీస్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్నింగ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఈజ్ డ్యూ టు some full help from this hospital. I directly asked them frankly, CEO సార్కి అడిగేసాను, సార్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ సార్కి అడిగేసాను, సిఓ సార్కి అడిగాను, సార్ నాకు ఇంతమంది కావాలి సార్, విల్ డూ లైక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా. సో ఇలా ఉండగా ఇది కరోనా టైం వచ్చిన తర్వాత కూడా నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. నౌ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ జరుగుతుంది, లేటర్ ఆన్ ద పోలీస్ జిఏపిఎంసీ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లైన్ వాళ్ళకే ఉంది. సో సక్సెస్ఫుల్లీ నౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ వ్యాక్సినేషన్. యాజ్ ఆన్ టు సే ఇస్ లైక్ టుడే క్యాన్సర్ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే. జస్ట్ మా బ్రదర్ రాధాకృష్ణ చౌహాన్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్, ఇక్కడ వచ్చారు మనతో పాటు. హీ సిట్టింగ్ రైట్ సైడ్ టు ది అవర్ చైర్మన్ సార్ బాలకృష్ణ సార్. He is a criminal court senior civil judge. He himself asked me to conduct a program regarding the World Cancer Day. So I just took permission from our chairman sir and the CEO sir whether to conduct. So these are all వాళ్ళ coordination తోటి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ ట్రై చేస్తున్నాను. And coming to this next cancer, see these are from where we can start the cancer is from initial stages to the third stage or the final stages. As soon as we detect in any stage of the cancer, many times what we see is the patients will be coming in the final stage. So last stage or third stage, whatever we can say, మీకు నార్మల్ టర్మ్స్లో చెప్తాను. అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితికి ఒక స్టేజ్ దాటిపోయిన తర్వాత చాలామంది అక్కడ డిటెక్ట్ అవుతారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ ఫైండ్ హియర్.
బట్ ఎర్లీ నామ్స్లో చైర్మన్ సార్ చెప్పినట్టు బాలకృష్ణ సార్ ఎవ్రీ 50 years దాటిన ప్రతి మనిషి లేడీస్ అయినా జెంట్స్ అయినా సరే ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ స్క్రీన్ ఫర్ క్యాన్సర్స్ సో దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ రిలేటెడ్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. సో లేడీస్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ మొదలుకొని ఇఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ స్క్రీన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ 50 years that will be very fine. And coming to the habitual like smoking, pan bida, something or other, I don't know, like those things are also not advisable for any other persons to be continued. I invite next our my judge, senior civil judge Radhakrishna Chauhan to come on to the stage to give some speech. గౌరవనీయులు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, బ్రదర్ డాక్టర్ వెంకట్రామ్, ది ఏరియా మెడికల్ ఆఫీసర్, ది CEO ఆఫ్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ శ్రీ ప్రభాకర్ రావు గారు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు, రవికుమార్ గారు, ది CEO, డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ గారు, ఫణికోటేశ్వరరావు గారు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి చాలామంది డాక్టర్స్కు, స్టూడెంట్స్కు, తర్వాత ఆశా వర్కర్స్, మా మెట్రోపాలిటన్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ స్టాఫ్, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, a very good morning to one and all. On the eve of World Cancer Day, we have proposed this legal cum medical awareness camp. We are fortunate and we are extremely happy to conduct these kind of camps in these premises where the statistics were shown by Dr. Kalpana Garu that almost 2 lakhs patients are cured. It's not simple task. చాలా మంది ఇక్కడికి క్యాన్సర్ వ్యాధిన పడి బాధపడుతూ వచ్చి వాళ్ళు మరి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళంతా కూడా హెల్ అండ్ హెల్తీగా బయటికి వెళ్ళడం అనేది ఇట్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ది డాక్టర్స్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దెమ్. I also request all of you to put applause to all the doctors who are really serving hard for the community. మీరు ఇక్కడ ఒక కోట్ కనుక చూస్తే, the cancer, we wish cancer would be only zodiac sign, అంటే ఓన్లీ ఒక రాశి కింద మాత్రమే వినాలి ఫ్యూచర్లో అనే ఒక చిన్న ఆశను వ్యక్తపరుస్తూ మరి క్యాన్సర్ రహిత సమాజంగా మనది రావాలనేది, మనము ఎలాగైతే పోలియోను మనం కంప్లీట్గా తరిమి కొట్టామో అదేవిధంగా క్యాన్సర్ అనేది కూడా మన సమాజం నుంచి కంప్లీట్గా ఎరాడికేట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బీ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్. అండ్ వీ ఆల్ షుడ్ వర్క్, వీ ఆల్ షుడ్ స్ట్రైవ్ హార్డ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ విజన్. దానికి ఎవరో ఏదో కాదు, మనందరం కూడా చేయాలి. అదే స్పెషల్లీ ఇప్పుడే బాలకృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా ఫ్రంట్ అండ్ వారియర్స్ లైక్ ఆశా వర్కర్స్, డాక్టర్స్, వీఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటింగ్ ది పర్సన్స్, ఐ మీన్ పీపుల్. అండ్ మనము ఏవైతే ఇప్పుడే చాలా వరకు మనం కాజెస్ చూసాము, టొబాకో, గుట్కా, ఖైనీ, ఇవన్నీ కూడా మనం సినిమాల్లో చాలామంది సినిమా స్టార్ట్ అయిందాడే సినిమా కోసం చూస్తుంటారు, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి వస్తుంటుంది. గుర్తుందా? చేతి గాజులు అమ్ముకున్నారు అందరికీ. ఫస్ట్ అది అయితే అందరికి గుర్తుంది కదా. అది చూస్తారు, మర్చిపోతారు, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి సిగరెట్ తాగడమే తప్పితే ఎస్ వీఆర్ జస్ట్ ఫర్గెటింగ్. అది ఎందుకు పెట్టారు? అది ప్రతి మూవీలోనూ ఫస్ట్లో ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఎంటర్టైన్మెంట్కు ముందు యు ఆర్ గివింగ్ a message, a lovely message for the entire society, but people are still not taking that very seriously. And ప్యాకెట్ల పైన కూడా వెరీ క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది పొగాకు క్యాన్సర్కు కారణం, వెరీ క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది సిగరెట్ పెట్టే పైన. స్టిల్ పీపుల్ టేక్ ఇట్. అండ్ ఆ ఫోటో కూడా ఎంత
అట్లీస్ట్ ఆ సీరియట్ అది చూసినాక కూడా భయపడట్లేదు జనాలు. సో పీపుల్ షుడ్ గెట్ అట్లీస్ట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దట్ క్యాన్సర్. ఫ్యామిలీ ఎలా ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తుంది ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ బ్రెడ్ విన్నర్ అనేది ఒక్కసారి మనము చెప్పాల్సిన అవసరము ఆశా వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ఉంది. మీ అందరికీ ఒకటే చిన్న రిక్వెస్ట్ అమ్మా, మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఏరియాస్లోకి వెళ్తున్నారో అందరికీ కూడా ఈ అవేర్నెస్ చెప్పండి. మా లీగల్ సర్వీసెస్ ద్వారా మేము మా పారాలీగల్ వాలంటీర్స్ను కూడా మేము పంపిస్తున్నాము ప్రతి ఏరియాకి. సో వారు కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా ఈవెన్ మాకు పారాలీగల్ వాలంటీర్స్తో పాటుగా పారా లాయర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయమనేసి, వేరియస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో I specially request ASHA workers and the students here to emphasize, to impress the public within your area to be away from ఈ ఏవైతే కారకాలు ఉన్నాయో టొబాకో, ఖైనీ, సంథింగ్ లైక్ గుట్కా, ఇవేవైతే ఉన్నాయో వాటికి దూరంగా ఉండమనేసి మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. చాలామంది మనము చనిపోవడం చూసాము, ఈ జయించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం క్యాన్సర్ బారిన పడి మరణించిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా డాక్టర్స్ చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే కనుక దాన్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగితే దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యూర్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ ఎట్ ది లేటెస్ట్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆర్ థర్డ్ స్టేజ్ సంథింగ్, సో హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కమ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్ అంటున్నారు డాక్టర్స్. కాబట్టి రెగ్యులర్గా బాడీ చెకప్స్ చేసుకుంటూ, అండ్ యాజ్ ఆల్వేస్ ఐ సే వాకింగ్, యోగా ఆర్ మస్ట్. వీ ఆల్ హ్యావ్ టు డూ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ హెల్త్. అండ్ టెస్ట్లు మేము ఇక్కడ కొన్ని మరి బసవతారకం ఫౌండేషన్ వారి సౌజన్యంతో కొన్ని టెస్ట్లు కూడా ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. CEO గారు మరి చైర్మన్ గారు అందరు కూడా వారికి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. I request all the ladies to undergo tests, and we are also providing the legal services here. If anything is there, some legal problems are there to you, our paralegal volunteers are here, we are there, and if at all you could not reach here, our office is situated in Legal Services Authority building at Nampally Criminal Courts. You are always welcome. We are open for anyone, స్పెషల్గా స్త్రీలకు ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఉచిత న్యాయ సహాయం అనేది మేము ఇస్తాము. ఉచిత న్యాయ సహాయం ఏంటంటే మా తరఫున అడ్వకేట్ గారిని ఫ్రీగా మీకు ఏ కేసు, జనరల్గా డాక్టర్లు, నా వైఫ్ డాక్టర్ అండి, సో తన ప్రొఫెషన్ నా ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉందనంటే మోస్ట్ వెల్కమ్ అని అనలేము, ప్రొఫెషనల్. ఎందుకంటే హెల్త్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే తన దగ్గర పోవాలి, ఇంకా జీవితంలో ఏదో పెద్ద ఇష్యూ వస్తే తప్ప నా దగ్గర రాలేదు. సో ప్రొఫెషనల్గా వెల్కమ్ అని చెప్పలేము, బట్ ఫర్ ఆల్ such issues we are there. Please do come. Any such problems are there, let us fight, and we have our legal services authority with you. మీరు ఏ టైప్ న్యాయ సహాయం కావాలన్నా, అంటే అడ్వకేట్ను ఎంగేజ్ చేయడం కావచ్చు, మీకు లీగల్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కావచ్చు, లేదా న్యాయ సలహా ఇవ్వడం కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తామనండి. we don't charge anything. It's under the aegis of Honorable Supreme Court, నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ దాని కింద మళ్ళీ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, అలాగే మనకు హైదరాబాద్లో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అనేది మేము ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము. యూఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దర్, ప్లీజ్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. స్పెషల్లీ చైర్మన్ గారు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ చేశారు. మేము ఎప్పుడు సినిమాల్లో మీరు చెప్పే డైలాగులు పంచులు పడతాయి, అదేవిధంగా ఈ పంచు కూడా జనాలకు వెళ్ళాలనేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అందరూ కూడా ఈ పొగాకు వాటికి దూరంగా ఉండాలనేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, CEO గారికిను, డాక్టర్స్ అందరికీను, వారి టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మా లీగల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ టు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now we request our chairman to honor our guests with a shawl and memento.
I would like to ask Sri Radhakrishna Chauhan Garu to accept the shawl and memento. I would like to request Dr. Venkatram Garu to accept the shawl and memento. On behalf of Legal Services, we would like to request our Chairman Sir to accept the shawl. Thank you, sir.